అన్ని లాంగ్వేజ్ సినిమాలు చూస్తున్నారు సార్. ఇలాంటి సినిమా డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. మీరు చెప్పిన రీజన్ వల్లనే ఈ సినిమాని మేము ఆ కాన్ఫిడెన్స్తోనే ముందుకు తెచ్చాం. ఓకే, గుడ్ గుడ్. హీరో గారు సార్, మీరేమో డైరెక్టర్ గారు మా ధోని బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు. ధోని బ్యాటింగ్ కదా, అందుకే నేను కూడా ఐ వాంటెడ్ టు అరౌజ్ హిజ్ మొరేల్. దట్ ఈస్ ది రీజన్ ఐ అడ్రస్డ్ హిమ్ యాజ్ ధోని. అనురాగ్ గారు అంటే ఏమో ఈ ఆన్సర్స్ ఎలా ఉండేవో నాకు తెలియదు, బట్ చాలా ఎలిగెంట్గా ఇచ్చారు ఆన్సర్స్, హార్డ్ హీటింగ్. మీ డైరెక్టర్ గారు ఏమో మిమ్మల్ని కమల్ హాసన్ గారు మాట్లాడుతున్నారు, మీ హీరోయిన్ ఏమో నో ఐ డోంట్ లైక్ కమల్ హాసన్ అండమే నాకు ఇష్టం లేదు అసలు, సత్యదేవ్ ఈ సినిమాలో అని చెప్పి ఆవిడ అంటుంది. వేర్ డూ యూ స్టాండ్ ఇన్ బిట్వీన్? మీ మధ్యలో మీరు ఇప్పుడే టీజర్ చూసారు సార్, మీరేమను మోర్ దాన్ టీజర్ ట్రైలర్ చూసారు కదా సార్, మీరేమనుకుంటున్నారు చెప్పండి. మేము అనుకున్నాం, మీరు అనుకున్నది చెప్పండి, ఆయన అనుకున్నది. నేను లాస్ట్ టైం నా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పా సత్యదేవ్కి, నిజంగా యూ డన్ ఎక్సైడింగ్లీ వెల్. అసలు అది ఎంత కష్టం, ఎవ్రీ పోర్ట్రైల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ సో సింటిలేటింగ్ అండ్ క్యాప్టివేటింగ్, సో ఎన్గ్రాసింగ్ అన్నమాట నేను నా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను తనకి. I already told him this is there you have the answer, sir. That is why my observation is absolutely different from that of the hero, he himself. సార్, మీరు చాలా సీనియర్ విలేకరి, మా అందరికీ చాలా సీనియర్ అండ్ మేము అందరం చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తాం. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడైనా ఏదైనా పొరపాటు పడితే కనుక అది సరి చేసే అవకాశం మాకు దొరుకుతుందనే ఉద్దేశం, ఇప్పుడు దొరికిందనే ఉద్దేశం చెప్తున్నా. నేను ఎప్పుడు సత్యదేవ్ కమల్ హాసన్ అనలేదు. కమల్ హాసన్ అన్నారని నేను అనలేదు. ఐఎమ్ సారీ, యువర్ రాంగ్లీ టేకెన్ దట్. నో, కమల్ హాసన్ అన్న మాటని అది చాలా సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా బాగా వైరల్ అయింది. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ పోస్టెడ్ ది పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఆన్ సత్యదేవ్స్ పర్ఫార్మెన్స్, సీయింగ్ దట్ ది ప్రమోషనల్ కంటెంట్ రిలీజ్డ్. ఓకే, నేను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగాను అనమాట. నేను మీ హీరోయిన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే తనే నో సార్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయండి సార్, సత్యదేవ్ కమల్ హాసన్. I have to clear one more thing. I have told that I completely respect his perspective. This is my perspective. That's what it is. Yeah. No, I absolutely agree. Yeah. Sir, itanu Tamilian sir. Complete with he is one of the producer on the film. He has a word to say. Please. Anaivarkum namaskaram andi. Sollunga. This shows my Telugu prowess. అందరికీ నమస్కారం అండి, కేమోట్ అనేవరకం నమస్కారం అండి. సో బేసిక్లీ స్పీకింగ్, I'm a Tamilian and I grew up with Tamil cinema. So your reference to Satyadev's performance with Kamal Hassan, that is the reason. Sir, I can tell you confidently about this, sir. We don't just view Kamal Hassan as an actor. He's a pure technician also for us, okay? And I can tell you with utmost confidence that if Kamal Hassan sees Rao Bahadur right now, he will know what a pedigree technician Venkatesh Maha is and what a phenomenal performer Satyadev is. That confidence I can tell you, sir, with 100%. So now it is your responsibility to now to ratify the statements of both the hero, director and the heroine. Ivar rendu peru sollitarudana, ivar Kamal Hassan mari, your director himself he told sir Kamal Hassan mari performance dadalla viral aichi social media la paatachiya ee paatiyelle paatachidana our heroine annu sonnaru. No sir, our perspective avarde en perspective lo ivar Sachdev da sir. Sir discussion anta Kamal Hassan sir gurinchi Rao Bahadur garu దగ్గరికి వద్దాం రండి. No final closing statement. No he is on the right point. Now you have all the right to ratify to what extent he is closer to Kamal Hassan or he has surpassed the degrees of Kamal Hassan in this character, because you claimed that you are a Tamilian, grew up with the Tamil cinema. Yes, 200%. So this much I can tell you, okay? So if any audience, even a non-Telugu speaker watches this film has a takeaway for them. Anybody who watches this film will have a hangover that night about the film. This film is a collective individual experience. Theater will have 400 people watching. All 400 people will watch out with 400 individual thoughts. Everybody will have their own takeaways from the film. Every takeaway will be deep, and what will stay with them is the hangover that the storytelling prowess of Venkatesh Maha, the director, has actually brought out. This is not, Rao Bahadur is not a person.
Rao Bahadur is a character in the world Venkatesh Maha has built out. You will get sucked into that world. He's setting you up in that world with a story, and then he's giving you a remarkable payoff to go back and think about it again, and connect Easter eggs and come back and watch it the second time. Fantastic, justifiably substantiated. అండ్ ఆయన అంత ఎక్సైటెడ్ గా ఎందుకున్నారంటే ఆయన నిన్న సాయంత్రమే సినిమా చూసినారు. ఇంకా ఇంకోటి చెప్తా సార్, ఇంకోటి చెప్తా సార్. Please. అంటే మనము కంపారిజన్ చేయొద్దు అని ఒక మాట డెఫినెట్లీ ఉంది, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏమంటా అంటే ఇప్పుడు అన్నారు కమల్ హాసన్ అని, ఆయన కూడా అన్నారు కదా ధోని అని. మేబీ సార్ Yes, I also said that. సార్ లెట్స్ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్, మేబీ దట్ హ్యాపెన్. నేను నమ్ముదాం కదా అంటున్నా. I'll just put it చెప్పినప్పుడు, ఎందుకు చేయలేరు అని. No, it's a great thing for any actor to achieve. And Kamal Hassan also at a later stage of his career, he earned that status that he is an eloquent actor. But these people are at the foothills of the career, kabatti it is always invitational. సార్ ఒక చిన్న క్లోజింగ్ నోట్, ఎందుకంటే మనం సినిమా గురించి కూడా మాట్లాడదాం. సో సినిమా గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది, దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? అదే నాకు సినిమా గురించే మాట్లాడుతున్నాం, కానీ అది కొంచెం డీటోర్ తీసుకుంది. సార్ ఒక మాట చెప్తాను సార్, ఒక యంగ్ టెక్నీషియన్గా చెప్తా. యంగ్ టెక్నీషియన్ హూ వాంట్స్ టు టేక్ తెలుగు సినిమా టు the world, to show what Telugu cinema can do, to add another dimension to. సో నేనేం చెప్తానంటే తెలుగు వాళ్ళందరికీ, అలాగే మీలాంటి విలేకరులకి రాసేటువంటి thumbnails మీలాంటి అంటే మీలాంటి విలేకరు కన్నా సీనియర్ విలేకరులు సార్, ప్లీజ్. సో thumbnails రాసే వాళ్ళకి అందరికీ ఏం చెప్తానంటే ఒక చిన్న విషయం. యంగ్ టెక్నీషియన్ చెప్తున్నాడు, తెలుగు నుంచి ప్రపంచానికి తెలుగు సినిమా పరిచయం చేయాలనుకుంటున్న టెక్నీషియన్ చెప్తున్నాడు, ఈ సినిమా ఈ ఇండస్ట్రీలో లేదంటే మన పరిశ్రమలో మరో కమల్ హాసన్ రాలేరు, మరో గొప్ప నటుడు రాలేడు అనుకున్నంతకాలం గొప్ప సినిమాలు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఆర్ నా జనరేషన్ వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీసే శక్తి లేదు అని అనుకున్నంతకాలం మేము ఆ మాట, ఆ ధైర్యం కూడగట్టుకుని మేము చెప్పినప్పుడు దాన్ని వక్రీకరణ జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన మీదే బాధ్యత. ఎందుకంటే అలా అనుకున్నంతకాలం ఈ పరిశ్రమకు భవిష్యత్తు లేదు సార్. ఎందుకంటే మేమే కదా రేపు పొద్దున్న 10-15 ఏళ్ళ తర్వాత you are the future of the industry. సో కాబట్టి మేము ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు సార్, మేము ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని ఎంత కూడగట్టుకుని చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే మేము ఒక మాట చెప్పాం, కమల్ హాసన్ గారు అంతటి నటుడు సత్యదేవ్ అని నేను ఆ రోజు స్టేజ్ మీద చెప్పండొచ్చు, అంతటి నటన పర్ఫామ్ చేయగలరు ఆయన. Exactly. కానీ ఆ మాట ఆయనకి ఎన్నోసార్లు చెప్పుంటా కదా, ఆయనకి అది ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ బోస్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్, taking forward the pride of acting or like cinema of from this part of the world. Okay, so I really wish మేము ఏదైనా కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకుని ఒక మాట చెప్పినప్పుడు ధైర్యం చేసి మేము దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళం అవుతాం. దాన్ని దయచేసి ఎక్కడ వక్రీకరించద్దు. దాని గురించి ట్వీక్ చేసి మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి, అంటే ట్వీక్ చేసి మేము ఏదో మాట్లాడాము అన్న పరిస్థితి మాకు తీసుకురాదు సార్. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, ఎందుకంటే మేమేం మాట్లాడినా కూడా అదొక సమస్యగా మారుతుంది అనే భయాన్ని కనుక మా జనరేషన్ టెక్నీషియన్స్లో పెట్టారు అంటే, మీ జనరేషన్ కాదు, మా జనరేషన్ మీ వయసుకు వచ్చేసరికి వాళ్ళకు ఒక కమల్ హాసన్ గారు ఉండరు, వాళ్ళకు ఒక గొప్ప సినిమాలు తీసుకొచ్చే పెద్ద దర్శకులు ఉండరు, వాళ్ళకి ఇలాంటి మ్యాడ్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్స్, బిగ్గెస్ట్ యాక్టర్స్, గ్రేట్నెస్ అనేది వాళ్ళకి తెలియకుండా పోతుంది. బట్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ క్లియర్ యూ, బికాజ్ నేను నా సీనియారిటీని మీరు యూ హ్యావ్ పాయింటెడ్ అవుట్ కాబట్టి చెప్తున్నా.